بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفٹ سیریز میں میں آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات اور آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مصر میں 2 قومیں آباد تھیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قبطی قوم۔ قبطی قوم اپنے زمانے کے بادشاہوں کو خدا سمجھتی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس نے کمزور کر دیا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس صندوق کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا تو صندوق منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک بچہ دیکھا، جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر سے ہجرت فرما کر مدین چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے واپس مصر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہیں مصر والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون اور مصر والوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ مل کر فرعون اور مصر کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ ان لوگوں نے نبیوں کی بات ماننے کے بجائے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسدھا بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نگل گیا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو ان کی سچائی پر ایمان لے آئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، بلکہ ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب فرعون اور ان کی قوم کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
कि वो अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र से रवाना हो गए। अपनी कौम के साथ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से रवाना हो गए तो फ़िरौन को पता चला। वो अपने लश्कर के साथ इनके पीछे निकल पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक समंदर के किनारे पहुँचे तो फ़िरऔन भी अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुँच गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की कौम समुंदर और फ़िरऔन के लश्कर के दरमियान फंस गई। आगे समुंदर था और पीछे फ़िरऔन का लश्कर। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मारें। आप अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो अल्लाह ताला के हुक्म से समुंदर में रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समुंदर में से सलामती के साथ गुज़र गए। फ़िरऔन भी अपने लश्कर समेत दरिया में उतर पड़ा, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से समुंदर का पानी आपस में मिल गया। इस तरह फ़िरऔन और इसका लश्कर अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। समंदर पार करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर एक वादी में पहुँचे। वहाँ सख्त गर्मी और खाने पीने का सामान मौजूद न था। इन मुश्किल हालात में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर कई इनामात किए। बादल इन पर साया किए रहता था। इनके पीने के लिए पानी के 12 चश्मे जारी कर दिए। इनकी खुराक के लिए आसमान से मज़ेदार खाना उतरा जिसे मनोसलवा कहा जाता है। बनी इसराइल पर भी बहुत से एहसानात किए गए, लेकिन इन्होंने कदर ना की। इस वादी में आने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर नामी पहाड़ पर बुलाया और आप अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कई मौजज़े अता किए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात कुरान और सुन्नत में कई मकामात पर बयान किए गए हैं। असा का असदहा बनना। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में अपना असा फेंका तो वो एक बड़े असदहा में तब्दील हो गया। यदे बेज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपने सीने में डाला और जब इसे बाहर निकाला तो वो रोशन और सफ़ेद हो गया। दरियाए नील का फट जाना। जब बनी इसराइल को फ़िरौन की फ़ौज से बचाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी दरिया में मारी तो दरिया फट गया और एक रास्ता बन गया जिससे बनी इसराइल गुज़र गए। पत्थर से 12 चश्मे फूटना। जब बनी इसराइल को पानी की ज़रूरत हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी लाठी एक पत्थर पर मारी और इससे 12 चश्मे फूट पड़े। मनोसलवा का नज़ूल। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए आसमान से मनोसलवा नाजिल किए। ये मौजज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत और अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानियाँ हैं। इन मौजज़ात का मकसद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना और उन्हें राह रास्त पर लाना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिस नबी का ज़िक्र आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ालिम फ़िरौन के सामने इंतहाई जुर्रत और हक़ का पैगाम पहुँचाया और अपनी कौम को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी की ज़िंदगी अता की। फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं, बल्कि ये हक़ व बातिल के मार्कों में से एक अजीम मार्का है जिसमें अल्लाह ताला ने तकब्बुर और जुल्म को रुस्वा किया और आजिज़ी, मज़लूमियत, सब्र को फ़तह अता की। हक़ का इनकार करने वालों को क़यामत तक के लिए इबरत का निशाना बना दिया और नेकी के रास्ते पर चलने वालों को अजीम मर्तबा अता किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इस्लामिक स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।